वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राहे मुहब्बत भाग 26वां एपीसोड 26 वीक 21 कंटेंट जिहड़ा अपना अज दे टॉपिक दा है। पहला डेफिनेशन, फिर कॉन्सैप्ट विच इज़ वेरी एक्सक्लूसिव टू सिक्स, जो भाई गुरदास ने जो गुरु महाराज ने बाणी विच आपां नूं दस्सिया, क्योंकि 2021 का कॉन्सैप्ट आपां नूं किते भी नहीं मिलता, कोई होर धर्म दे विच जां होर कोई बिलीफ दे विच ये गल नहीं आउंदी। ये सिर्फ वरत्या है भाई गुरदास ने जां गुरु अर्जन देव जी ने, महाराज ने जो बाणी लिखी, सो गुरु महाराज ने गुरबाणी विच भी वरत्या है। ते 2021 मीनस 2021, सो 20 की हुंदा है ते 20 मीनस विसवे, ਹੁਣ एक लैन का जोड़ा है वो भी एक मैशरमेंट है जिन्होंने विसवे कहते हाँ। एंड दैन 21 जोड़ा 21 है जहाँ 21 ते तुरिया इज डिफरेंट, एक तुरिया एक अवस्था है। सो जे 21 कह दिए चाहे तुरिया कह दिए वो कोई डिफरेंस है, कोई फर्क है या नहीं है, ओके चलो वो भी आप करांगे। तो एक गुरमुख जोड़ा है वो गुरमुख 20 विच है, 21 विच है ਜਾਂ बियॉन्ड 21 है, ਉਹਦੀ भी ਆਪਾਂ एक साखी भाई पारो जी परमहंस ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। एंड देन दैट्स ऑलवेज आल्सो एन अवस्था कॉल्ड बियॉन्ड 21। सो 21 तो अगे किवें चलना ते फिर कंक्लूजन। पहली गल है डेफिनेशन ऑफ 2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ है ये नंबर्स ने 20 मीनस 20, 21 मीनस 21, सिंपल है। पंजाबी का 20 ते 21 है, पर ये सारे ਜਿਹੜੇ 20 ਤੇ 21 ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ एक दो अवस्था ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, मतलब कि टू डिस्क्राइब द टू स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल लेवल। सो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ 20-21 ਜਿਹੜਾ ਹੈ वर्ल्डली टू स्पिरिचुअल। सो 20 दुनियावी हो गया, 21 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ 20 ਤੇ 21। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ 20-21 ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਟੂ ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 20 ਤੇ 21 ਦੋ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ ਅ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਐਸ 20 to 21। ਸੋ 20-21 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ ਵੱਲ ਨਾ ਲੈ ਜਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ओके ये ना कह दियो कोई 20 तरीक ਨੂੰ जम्मिया तो वह ये हो गया, 21 तरीक ਨੂੰ जम्मिया तो वह रब बन गया। सो ऐसी गल नहीं है। सो इन्हों न्यूमरोलॉजी विच ना लै जाओ, जां कह दियो भी जिहड़ा अजकल सेल हुंदी है 10-10 11-11 दी, ये उस वैसी गल नहीं हैगी इत्थे। हाँ जी, इत्थे 20-21 दा जिहड़ा बहुत वड्डियां गल्लां ने। ओके फिर जिहड़ा है हुण ये जिहड़ा 20 है, 20 जिहड़ा काउंट है एक दुनिया दा परफेक्शन है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਉਹ 20 ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਨਫਿਨਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਇਨਫਿਨਿਟ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਨਾਓ ਕਲੀਅਰ, we are going to talk now about 20, 21 and beyond 21। okay ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ 20 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 21 ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੁਣ 20 ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 20 ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ 20 ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਸ਼ਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। सो एक लैंड का पूरा जिमें आप कहते एक एकड़ है या ये है वो एक काउंट है, मैशरमेंट है लैंड का। इत्थे कहते 20 विसवे जा मन ठहराने, दैट मीनस कंप्लीटली। सो 20 का अर्थ है कंप्लीटली, जड़ा पूरी तरह जिहड़ी चीज़ पूरी हो जाए उन्होंने 20 कहते हैं। इस करके इत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे महाराज ने ये बाणी विच दस्सिया है ना, 20 विसवे जा मन ठहराने, जिहदा मन कंप्लीटली ठहर गया, जिहदा मन कंप्लीटली स्टैंड स्टिल हो गया, हुण फ्लैक्चुएट नहीं करता, वो फ्लिकरिंग नहीं करता, मन बिल्कुल शांत हो गया।
कहते गुर जरा ਹਨ गुर पार बम एक ही जाना है। कहते जो माया वालों पूरा ठहर गया मन, नहीं भड़कदा, नहीं कुछ होर मंगदा ना। मन का भड़कना की है? होप्स, विशस लियाने, ड्रीम्स लियाने, ये सारी मन की भड़कना है। जो कुछ अपने को नहीं हैगा ओदी चाहना करनी, दूजे को देख के ओदी ईर्खा करनी, ये सारा मन का बेचैनी है। सो चलो लै लो ये गल, कहते जिदा मन कंप्लीटली ठहर गया उन्हें एक नूं जानिया है। ओके, हुण 20 क्यों वरतिया है? देखो इत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब का एक होर शब्द है। महाराज कहते 20 बिस्वे शल दानव को, ये 10वें ग्रंथ साहिब जी दे विच रामा अवतार विच ये पंक्ति आउंदी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते 20 बिस्वे शल दानव को वन में यह आन तुम्हें टहकायो। कहते रामचंद्र तैनू ये बनवास क्यों दता? कहते ये दानवां का काम है, ये डीमनस का काम है। उन्हें तैनू जिहड़ा फॉर श्योर वो डीमन ने कोई ऐसा खेड रचिया जिदे करके तैनू ये बनवास हो गया, तू जंगलों में आ गया ना। इत्थे जिहड़ा वरत्या 20 बिस्वे शल दानव को, जमी 100% सर्टनली अनडाउटफुली एक काम इन्हां दा है। जस्ट टू शेयर द मीनिंग ऑफ द वर्ड, हाउ द वर्ड 20 इज बीन यूज्ड। कंप्लीटली सर्टनली भी, जिवें आपां कहंदे ना 16 आने एक गल ठीक है जी, 16 आने का रुपया बनता पुराने समय के ना। सो 16 आनिया कई जरा हम होर वरतों भी वरत्या गया, तां लोग कहते भी 16 आने एक गल ठीक है। जो आप कहते हैं इंग्लिश 100% आई एम टेलिंग यू दिस द सेम थिंग। ओके, सो ये जी गल है सर्टनली। ओके, नाउ बिस्वे जरा शब्द आता है ना, बिस्वे, हुण बिस्वे जरा है एक यूनिट है मैशरमेंट धरती की, लैंड की मैशरमेंट नूं बिस्वे कहते हैं। सो बिस्वे का काउंट जो हाईएस्ट काउंट इन बिस्वे इज 20, वो हाईएस्ट काउंट होंदा है, वो तो उत्ते नहीं होंदा। सो जिमें एक डॉलर दे विच 100 सेंट्स हैं, एक रिंगिट विच 100 सेंट्स हैं। सो 100 सेंट्स मेक्स अ रिंगिट, 100 सेंट्स मेक्स अ डॉलर है ना। सो 100 पेंस मेक्स अ पाउंड। सो उमें ए है। सो कहते ये विच जिहड़ा है हुण बिस्वे और विस्वे, बब्बा ते वावा, दिस इज ऑलवेज द सेम थिंग। चाहे बब्बे ना लिख लो चाहे वावे ना लिख लो, इज द सेम वर्ड। सो इत्थे जिहड़ा है एक कॉमन जिहड़ा है वो शब्द है जिहदे करके आपां किसी चीज नूं कंप्लीट करते हैं भी इत्थे कंप्लीट हो गई है, ये तो बात नहीं हो सकती ना। 20 विषय का पंजाबी च 16 आने की गल आ गई। सो हुण अगे गुरु ते गुरमुख जिहड़े ने वो जिहड़े हन दुनिया दे विच तां वो कंप्लीट ने, पर ये दुनिया तो जो अगे जाते हाँ तो वह कहते हैं 21, ये हुण 21 लैवल ते चलिया गया, ये हुण दुनिया तो उत्ते हो गया। दैट मीनस यू आर आउट ऑफ द नॉर्मल दुनिया का सिस्टम जिहड़ा तुसीं उहदे उत्तों यू आर नाउ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स थोड़ा 20 है, दैट मीनस यू आर 20 इन अ बॉक्स। बट जो तुसीं 21 की गल करते हैं यू आर आउट ऑफ द बॉक्स। तुसीं नॉर्मल बंदियां वांगू नहीं सोच रहे हो, तुसीं उन्हां तो उत्ते होकर सोच रहे हो। Okay, so your level of thinking is higher than a normal worldly person. So okay, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਵਿਸਵੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ 24ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਵਰਤਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ 20 ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। Now in this time, in the present time, everything is complete because we can't say the completeness of today is going to be tomorrow or day after tomorrow. No, today is completed, is how the today was supposed to be, it is today. कोई कह सकता है भी अज नूं जिहड़ा ਹਨ कंप्लीट करने वास्ते आपां नूं भलके लेना पैना है, भलके नूं कंप्लीट करने वास्ते आपां नूं होर कोई दिन देखना पैना है? नहीं, जो अज है वो कंप्लीटली अज है, जो भलके है वो कंप्लीटली भलके है। सो नथिंग टू चेंज दैट। सो इत्थे जिहड़ा 21 सहज कर आया, कहते कि 21 जिहड़ा है वो सहज घर दे विच आ जांदा है। नाउ जस्ट इमेजिन, नाउ जिवें गुरु अंगद देव जी गुरु नानक कोल गए। नाउ गुरु अंगद जी देव जी was already like in the level of, he has only passed through the 20, he was on the 21 level जिद्दन वो गुरु नानक नूं मिले है। You see, Guru Angad Dev Ji from the birth, he has been a very good person, very pious person who has not done even a single sin,
ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। He was already like above the world. He was already on the 21 level. He came to Guru Nanak. In the same way, Guru Amar Das Ji was already living his life in the 21. He knew that, this is human. God is beyond this. He's already got this knowledge. Like most of us may have it. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, yeah, there's a God beyond this body, beyond this human, there's God. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, they went beyond the 21 now. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ 21 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 20 ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਵਿਸਵੇ ਹੋਏ 21 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਕਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, 21 ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। He comes into the same roop as the Guru. Now, in advance, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਲੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ 20 ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। Now, going towards 21 now, 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਹੀਂ, body is not everything. I saw a death today. Yesterday was a death, day before today was a death. Hey, there's somebody else. World is not perfect. I can't keep my body forever. Okay, चलो पता लग गया, फिर की विराग आ गया, फिर पता लग गया भी एक परमात्मा है, पता लग गया ना एक परमात्मा। But now, who has recognized the one that is man? The man is still there. You are on Iki level now. You have realized that the God is within everything. God exists within everything, everyone. पर हजे वो मैं हैगी आ कि मैं समझिया भी हजे एक है, मैं हैगा हजे। You see, that is your understanding. ਉਹ understanding ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ownership ਦਾ। You think is the one, but you have not become the one. See, beyond 21 is becoming one with the one. That means there's nothing like you know that there is a one. No. You know that is only the one is one and is one. That's it. There's nothing else than the one. ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਸਾ ਹੋਗੀ। Okay. Why 20? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, 2 and 0 ਦਾ 20 ਬਣਦਾ ਹੈ। 20 ਕੀ ਹੈ? 2 ਕੀ ਹੈ? 2 and 0, 2 ਦਾ ਕੀ ਹੈ? Duality. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ 2 ਹੈ। Now the name we call ਦੁਨੀਆ, 2 ਨੀਹਾਂ, 2 foundations. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ, we call ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ? 2 ਨੀਹਾਂ, 2 foundations, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। जहान, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਨ ਹੈ ਇਹ। ਜਹਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ, ਹਾਨ ਮੀਨਸ ਮੌਤ। ਇਹ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਡੁਅਲਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੁਅਲ। ਜੇ ਜਨਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਜ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡੁਅਲਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ 0 ਕੀ ਹੈ? 0, you go into an avastha which is, there's nothing but you. Now, see, 0 means there's nothing but you. Now, you start thinking that you are the one who are understanding the world. Now, just imagine, a world बहुत बड़ी हो सकती है, but you are the only one looking at the world. Now, what comes in you is hankar. I understand the world. That is 0. See, every one of us here, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। The same world we are looking at, you and me. But we are having a different understanding altogether about the world. How we conclude is different. ਉਹਨੂੰ 0 ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। That means there's no ending. It goes round and round and round. And round means what? 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ। It's a cycle, ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। And a 0 doesn't have a beginning and an end. ਉਹਨੂੰ 0 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ending ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ end ਹੈ। In the same way, your karm you do, you go into pralbad karm, then sanchar karm, kriyaman karm, then the cycle goes, come back to that again, then you go again and again. So that's why in life you will feel that everything is the same every day. If you don't perceive it as God
everything to your understanding becomes old. See, sometimes things are new because of your stubbornness. You understand those things with an understanding that you had 20 years ago. You don't understand it with the understanding of today. Non-ending. ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. So that's why you see most of people will say, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ। ਯਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਫੋਨ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫੋਨ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ? ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਐਂਡ ਬਟਨ ਨੱਪਣ ਦੀ, ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, putting 10 cents, then the call doesn't go, you press the point, come back again, and you put in again. ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਹਜੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। So that's why you see some people are getting stubborn with that because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। This is the foundation of ਮਨਮੁਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। So you see, ਮਨਮੁਖ is not only a term that we use for religion. No, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਹੈਗੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਬਨ ਨਾਲ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਓ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਲੈਂਡਰਸ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਣ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਰੱਖਣੀ, ਸਵਾਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਈਟ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਗਏ, ਗੈਸ ਆ ਗਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁੱਕਰਸ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਲਣ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧੂਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾੜ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦਾਲ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮਨਮੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨਮੁਖ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਜ਼ੀਰੋ। ਨਾਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਡੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਨੋ ਵਨਨੈਸ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਨਨੈਸ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਬਲੇਮ ਪੀਪਲ, you take the pride and you blame others, you keep on doing that for your whole life, right? Have you seen an old man talking? ਕੋਈ ਬੁੜੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਾ, ਕਰੇ ਜਾਣਾ। I mean that's what we are, we live in the past. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ 30 years ago, he want to keep that medal until today, right? ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਮੈਡਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ he knows he cannot get a new one, so you have to show the old one. Okay, ਚਲੋ ਹੁਣ 21 ਕਿਉਂ ਹੈ? 21 ਹੈ 20 same, the dual world, one is oneness with God. ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, but ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 21 ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। It's my understanding. He's one. He's one. He's one. ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਿਕ ਲਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਨਨੈਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਨਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵਨਨੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਦੇਗ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਆਦਾ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। See the thing is, ਇਹ 21 ਉੱਥੇ ਖੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 21 ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ 21 ਅਵਸਥਾ ਹੈ। That's why you will find a lot of people in spiritual world who are stopped here. ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਓਸ਼ੋ ਲੈ ਲਓ, ਓਸ਼ੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਲਸ ਰॉयਸ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਇੰਗ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ। ਓਨਲੀ 21 ਹੈ, ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਹਜੇ, ਉਹ 21 ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। This is how powerful the 21 is. 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ 21 ਚ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। Now what you have to do now is just connect them to the one which is already there. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। Now that's why we want to go beyond 21 now. 21 ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੁਐਲਿਟੀ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ 21 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ 21 ਨਾ। 21 ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, 3 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ, ਜਾਗਰਤ ਮੀਨਸ ਫੁੱਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਅਵੇਕਨ ਅਵਸਥਾ, ਲਾਈਕ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਇਨ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਆਰ, ਨੋਬਡੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਆ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ, ਸੁਪਨ ਮੀਨਸ ਡ੍ਰੀਮ ਅਵਸਥਾ, ਓਕੇ। ਕਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਆ ਐਕਸਪਰਟ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸੌਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਿੱਲ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਨਾ। ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਦੀ ਕਾਰਟੂਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਅੱਖਾਂ, ਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਕਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਕੋਪਤ ਅਵਸਥਾ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਅਵਸਥਾ। ਨਾਓ ਦਿਸ 3 ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਓ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਮਾਈਂਡ ਵਰਕਸ, ਦ ਬੋਡੀ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ। ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਕੋਪਤ ਅਵਸਥਾ, even your mind sleeps, mind disappears from the game. So now awaken ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ your body goes off, your mind works. Unconscious mind and body both sleeps, ਉਹਨੂੰ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਓ in a normal human life like us, conscious avastha is when we are awake. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। we can feel, we can see, we can hear, we can taste, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੇਕਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ you go to the dream ਅਵਸਥਾ where you have dreams, but remember one thing, ਇਹ dreams ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, it could be linked to your previous life, this life or your future also. ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਵੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਕੈਨ ਡੂ ਵੰਡਰਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੋਪਤ ਅਵਸਥਾ is an avastha when the mind doesn't work on now. When you sleep at night, you don't feel that you have dreamt, no dreams, you slept very well. You slept very well, you wake up very fresh. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਓ ਮੇਰੀ ਸਲੀਪ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। Now just imagine, your mind is sleeping, your body is sleeping. Now who was the witness to tell you that you had a nice sleep? Who was it? Who told you? See, mind was not working because you was not dreaming. Body, of course, you're on bed, hopefully on bed, not under the bed. कई लोग bed तो डिग पैंदे ना रात में। चलो ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, you go very close to the ਆਤਮਾ. Then you hear the Atma's voice. That's why when you want to hear Atma's voice, you have to quiet your mind. Then you hear Atma's voice. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ। That means you don't have to sleep to go unconscious, to go into skopat avastha. While awake, you are in that avastha already. By seeing the world with your eye, with hearing everything, you are still in that avastha. That's called ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 20 ਤੇ 21 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਣੀਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ 20 21 ਉਲੰਘ ਕੇ, 20 ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ, 21 ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਫਲ ਪਾਈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ।
क्यों? क्योंकि गुरु इस वाहिगुरु, ये वाहिगुरु की वड्डी वडियाई है कि वो गुरु बन के उन्हें अपना ज्ञान आप आके दता, आप सिखाया, आप अपने नाल जोड़ के, आप बख्शिश करके, आप किरपा करके वो ज्ञान आपां नूं कराता। जस्ट इमेजिन जे तुसी बच्चे नूं अज सिखा रहे हो ना ABC, तुसी बच्चे नूं ABC सिखा रहे हो, बच्चे नूं ABCD कर रहे हो। हुण हर कोई यही करदा आया दुनिया ते, पर गुरु नानक ने की कीता? गुरु नानक ने हथ फड़ लिया तुहाडा, उन्हें तुहाडे ते किरपा कीती, एक बारी तुहानूं ABC सुनाई, वो तुहाडे अंदर बिठाती वो गल सीधी डायरैक्टली इन, ते थोड़ा मन उन्हें तैयार करता, मन नूं साफ करता। यू स्टार्ट रिसीविंग एवरीथिंग लाइक पुटिंग इनटू अ फ्लॉपी डिस्क जां जिहड़ी वो थंब ड्राइव हुंदी है, उहदे विच जिवें तुसीं डाउनलोड कर सब कुछ अंदर चलिया जांदा ना, उवें अंदर चलिया जांदा। कहंदे ये वाहिगुरू दी वड्डी वडियाई है, उन्होंने सीधा ही थोड़े अंदर वो चीज़ नूं पाता, अपनी किरपा कर। दिस इज व्हाट वी कॉल किरपा, उहदी बख्शिश हुई है। हुण देखो गुरमुख जिहड़े ने वो ऐसे ने जिन्हां नूं आपां गुरमुख किन्हां नूं कहंदे, हू हैज क्रॉस द लाइन 21 तो अगे चले गए, वो गुरमुख ने। गुरमुख आर नॉट दोज हू आर इन 21, नो, वो 21 तो भी अगे लंघ गए आ। ते गुरमुख जिहड़े हन उन्हां ने अपना अज्ञानता जरा भुलेखे होंदे ने, भरम होंदे ने, कंप्लीटली खत्म करते अपने अंदरों, कोई भुलेखा नहीं उहदे अंदर रहा। ते ये दुनिया जिहड़ी है 20 ते खड़ी आ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ माया, बट जिहड़ा 21 वाला है ना, वो माया दे मालिक नूं देखदा है। नाउ अगेन द कुत्ता दृष्टि एंड द शेर दृष्टि की गल होंदी है ना, कुत्ता लुक्स एट द स्टिक, इफ यू बीट अ लायन ही लुक्स एट द पर्सन हु इज बीटिंग हिम। सो गुरमुख दी जरा हन गुरमुख की देखता दुनिया चो, वो बंदियां नूं नहीं देखता कि तू मेरे नाल ये कर रहा, वो मेरे नाल कर रहा है, नहीं, वो परमात्मा वाल देख रहा, परमात्मा तू करा रहा। See, this is the way that we have to look at the world. Don't look at people. You can't blame them. इन्हां ने यही करना सी, यही करन वास्ते आए ने, so let them do whatever they want to do. If this was the case, भाई मनी सिंह दा तो हथ कट्टन लगे, he would have pulled his hand off. But he let him do, he guided him through to do it correctly, to cut him in pieces. क्यों? क्योंकि उन्होंने परमात्मा दिस रहा है, वो कहता है रब तू कर रहा, ये नहीं कर। That's why he didn't feel the pain. Otherwise he would be shouting like us. उन्हें परमात्मा नूं देखिया ना कि तू कर रहा है, ये नहीं कर रहे। This is what a संत is. संत परमात्मा नूं देखदा है, वो दुनिया नूं नहीं देखदा। दुनिया नूं देख के की करना है, अज ये नहीं करता बल्कि उन्हें करता, किनू किनू ब्लेम करी जावांगे आप। सो देन अगे गुरमुख जिहड़े ने वो 21 जिहड़ा हन करके वो गुरु के द्वार ते पहुंचते हैं। आफ्टर दे अचीव द 21 दे रीच टू द डोर ऑफ द गुरु। हुण गुरु की करता है, उन्होंने फल दिंदा है, उन्होंने 21 तो कट के अपने अंदर मिलाउंदा है, उन्होंने अपना स्वरूप बनाउंदा है। तो इस करके भाई गुरदास जी ने हुण अगे आपां नूं समझाया, कहंदे गुरमुख 21 पौड़ियां, गुरमुख सुख फल निज कर भोही। देखो कहंदे गुरमुख जिहड़े ने वो 21 पौड़ियां नूं चढ़ करके गुरमुख गुरु दे दत्ती हुई सिੱਖਿਆ, गुरु दी दत्ती हुई सिੱਖੀ दा सुखां दा फल कहंदे उन्होंने की मिलता है, वो निज कर अपनी आत्मा रूप नूं पछाण लैंदे ने। दे कम बैक टू द हाउस वेयर दे बिलोंग, वेयर दे बिकम वन विद गॉड। हुण इत्थे ये भी गल सुन लियो, साध संगत है सहज कर। देखो ना हाउ इंपॉर्टेंट साध संगत इज, हाउ ग्रेट साध संगत इज। कहंदे साध संगत है सहज कर। हुण सहज एक अवस्था है। Now avastha is something, you have to achieve, you have to feel, you have to achieve, or you have to actually earn it. But with your body you can walk into a sangat, because sangat is the house of sahaj. सहज किया ज्ञान भी सहज है, सहज किया वो परमात्मा दी प्राप्ति है। सहज सहज वो है जिथे तुसी परमात्मा दी कीर्ति नू, परमात्मा दी बनावट नू, परमात्मा दे कर्म जिहड़े हन, जिहड़ा परमात्मा ने किवें ये सारा कुछ क्रिएट कीता, किवें चला रहा है, तुसी ओहदे विच चले जाना है। यू बिकम वन विथ हिम। नाउ कहंदे सिमरन दर्श परस गुण गाई। संगत विच की हुंदा है, तुसी सिमरन करदे हो, तुसी गुरु दे दर्शन करदे हो, तुसी मत्था टेकदे हो, यू आर टचिंग द फीट ऑफ द गुरु विद योर मत्था। ये सारे फिर तुसी की कहंदे गुण गोई, तुसी गुणां नूं गाउंदे हो। संगत takes you from the bottom of the earth right on top straight away.
You get elevated straight away when you go into ਸੰਗਤ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦ ਕਮਾਈ that you ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਟੇਜ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬਿਯੋਂਡ 21 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਦੇਰ ਇਜ਼ where now you see a movie, now they promote the movies, right? They do trailers, ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਟੇਕਸ ਯੂ ਫਰੋਮ ਬੋਟਮ ਟੂ ਅਪ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਐਂਡ he makes you, he gives you the opportunity to feel the bliss। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, he brings you up। that is how great ਸੰਗਤ is। now ਲੋਹਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਹਾ ਸੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਕੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੋ। ਸੋਨਾ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਜੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਟਰਨ ਅ ਮੈਟਲ ਟੂ ਗੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਸੋਇਨਾ ਜਿਉਂ ਅਵਲੋਈ, ਕਹਿਣਗੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਇਨਾ ਜਿਉਂ ਅਵਲੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਤਾ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪਿਓ ਸੋਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਕੈਰਟਸ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਬੋ ਹੈ ਨਿੰਮ ਵਨ। ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਰਖਤ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਿੰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਇਟਸ ਗਰੋਜ਼, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਦ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਆਫ ਦ ਚੰਦਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਦਨ ਬਿਰਖ ਪਲੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਮੋਂ ਚੰਦਨ ਬਿਰਖ ਪਲੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਿੰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਦਨ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼। ਆਪਣੇ ਨੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Although the people will only see them, they don't see Guru Nanak who has given him everything, they only see the person, right? ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। This is how Gursikhs are। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੰਗੋਤਕ ਚਰਨੋਂ ਦੁਖੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗੋਤਕ ਮਿਲ ਗੰਗਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੰਗ ਓਦਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਗ ਓਦਕ ਤੋਂ ਗੰਗੋਤਕ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਹੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੰਗ ਓਦਕ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਚਰਨੋਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਚਰਨੋਂ ਦੁੱਖੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਦਾ ਜਲ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਰੇਨ, ਉਹ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਗੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। No question asked, immediately becomes Ganga। Then ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਸੁਵੰਸ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸੋ ਪਰਮ ਹੰਸ ਵਿਰਲੋਈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਾਗ, ਕਾਗ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਸੁਵੰਸ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? what do I get in return to do ਸੰਗਤ? ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਾਂ ਦੇਖੇ, ਬਟ when the ਕਾਂ look at him, ਉਹ ਬਗਲੇ ਬਣ ਗਏ, they transform to ਬਗਲੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕ੍ਰੇਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਕੇ ਫੇਰ ਚਲੇ ਜੇ। ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ। ਫੇਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਲਕੇ ਫੇਰ ਚਲਿਆ ਜਾਈ। ਉਹ ਭਲਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਬਗਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ,
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਗਈ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। That's how powerful ਸੰਗਤ is. Whenever you go to ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਵੀ ਫੋਰਗੇਟ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਨਾ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਵੰਸ ਹੋਏ, ਹੰਸੋ ਪਰਮ ਹੰਸ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬਰਲੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ, ਹੰਸ ਪਰਮ ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਰਮ ਹੰਸ? ਪਰਮ ਹੰਸ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਹੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮ ਹੰਸ ਹੈ ਹੂ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਅਨਦਰ ਹੰਸ। ਉਹ ਹੋਰ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਪਰਮ ਹੰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਸੀ ਪਰਮ ਹੰਸ, ਕੂੜ ਸੱਚ ਨੀਰ ਖੀਰ ਬਲੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ੀ ਨੇ, ਪਰਮਹੰਸੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਸੱਚ ਨੀਰ ਵਿਲੋਈ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਹੰਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਚੁੰਝ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੱਟੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮਹੰਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਰਮਹੰਸੀ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਹੰਸ? ਇਹ ਵੀ ਭਗਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਹੁਆ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਤੈਨ ਐਸੀ ਪਰਮਹੰਸ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਹੰਸ ਪਰਮਹੰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਵਾਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਵਾਸ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣਨਗੇ। ਓਕੇ, हंस इस तरह कहते हैं कि समुद्र के बीच जाके मोती चुगते हैं। देखो हंस वो हन जिहड़े मोती पर्ल्स चुग के लियाउंदे ने ओशन विचों, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੰਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਸੋਲਿਡ ਅੱਡ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਉਹ ਹੰਸ ਹੈ who takes the milk but leaves the water away, the water content। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਸਤ ਨੂੰ ਲੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਜਿਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈਸੈਲਫ, ਨਾਓ ਵਾਟ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਫॉर ਮਾਈਸੈਲਫ।
ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? How can I invest into the other world? See, when you use the Maya for charity, for the good purpose to help others, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੀ, ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। everything he takes positively। so ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਸੋਈ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਰਮਹੰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਪਰਲ ਹੈ। now if you walk on the way, you find diamonds, you find pearls, you find ਜਿਹੜਾ ਹਨ rubies on the way, you are going to pick it up। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਲੇਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਹੰਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ? ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਈਆ ਗੁਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। See the intention is so strong। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਉਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਚੁੰਝ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ everything they say, they take Paramatma away, they take Maya and throw it away, they take Paramatma side of it, they always perceive Paramatma in everything। so ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਪਿਆ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, we may think ਆਤਮਾ and body is one। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। you just see your body, right? ਇਕੱਠਾ ਪੁਤਲੇ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, just one। ਪਰ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਰ ਅਜੇ ਦੇ ਅਨਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਭਲਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁੜਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੋਨ ਆ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ? ਕੈਨ ਆਈ ਸਟੇ? ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਅਨਿਤ। ਨਾਓ ਜੜ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਓ ਯੂ ਸੀ ਮਾਇਆ ਹੈਜ਼ 3 ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਤ ਹੈ, ਜੜ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਤ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਮਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਹੰਸ ਉਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਨਾ ਦੇਹ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਦੇਹ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਦੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜ ਧਰਮ ਦੇਹ ਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਦੇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇਹ ਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ? ਦ ਮੈਂ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਰਿਫਰਿੰਗ ਟੂ yourself, ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? See, if you say ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? Have you ever thought when you say this is my body, is it really your body? Do you have control over the body? ਜੇ ਬੋਡੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ is saying that ਇਹ body ਮੇਰੀ ਹੈ, and that ਮੈਂ is not your ego, is not your pride,
It should not be referring to your home. You got it? Very simple terms. हाँ, मैं बहुत डूंगा नहीं जाना चाहता। ये गल है, ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੰਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਹੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Now you see, how do you draw the line when you say this is ਗੁਰਮਤ? See, I am very surprised ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। Now, are we teaching the Guru, are we reminding the Guru that you must use your Gurmat to fulfill their wishes? Please, Guru, use Gurmat, please. Now, what is Gurmat? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮਤ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼। ਡੋਂਟ ਬਲੇਮ ਮੀ, ਡੋਂਟ ਬਲੇਮ ਮੀ, ਡੂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, which is very wrong, isn't it? How we are teaching the Guru Gurmat, is it? ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਆਇਆ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਸਕਾਲਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹ ਲਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁੱਡ ਬਰੀਥ ਵਰਡ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਵਿਲ ਕਾਲ ਇਟ ਦ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਸਤਵਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੇਥ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਲਾਈਫ, ਆਈ ਨੋ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। They didn't take it on themselves that I have to prove it. No, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨਮਤ ਹੋਗੀ ਨਾ ਆਪਣੀ। Then I'm telling the Guru, how should you prove to him that you are this? I not say that, right? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। Now Maharaj knows what he has in mind to see. You don't. ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। What the Pandit saw at that time, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, start moving like that. ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰੂਪ, ਯੂ ਨੋ, ਲਾਈਕ ਸਮਨ ਇਜ਼ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਆਏ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। See, the thing is, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ when the ਗੁਰਮਤ goes into ਮਨਮਤਾ, you will never know, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਪਰਮਹੰਸ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। See, there are small things. Now people come and ask you, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ 5, ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, 4 ਵਜੇ ਨਹਾ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਸੀਗੀ? ਨੋ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਆ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਓਗੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਯੋਰ ਵਰਡ ਦ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨ। ਨੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਦੇ ਆ ਨਾ,
वाह मेरी अरदास की पूरी हो गई, मैं क्या बचन पूरा हो गया, फिर अपने चो मनमत आ गई ना, गुरमत के विचों ही मनमत लिख लिया फिर अपने वास्ते। ओके सो नाउ गुरमत सत कर बायस परमहंस। हुण देखो कहंदे जिहड़े गुरमत ने, जिहड़ा गुरमत है गुरु दी मत है, सत वो सत है, कर कहणगे वो जिहड़ा हन 21 तो परे 22 तक लै जांदा है। वो 22 जिहड़ा है परमहंस की अवस्था, वो 22 तक लै जांदा ते 22 का दूजा अर्थ कां बनता है। वो कावां तो परमहंस बना दिंदे ने। गुरु महाराज देखो किवें कन्वर्ट करते हैं, किवें करते हैं। महाराज भाई बिधि चंद एडा वड्डा चोर सीगा, उन्होंने किड्डा वड्डा परोपकारी बना दिता महाराज ने। महाराज जे चाहे की नहीं कर सकते। हाँ जी, लाल पंडित आया सी हंकार दे नाल ना गुरु हरकृष्ण साहब जी दे कोल, मनो एक गीता दे अर्थ सुनाओ। महाराज ने छज्जू तो सुना के उन्होंने सिख बना लिया, उन्होंने यह जिहा सिख बनाया ते 40 मुक्ति जिहड़ा हन 40 सिंघां दे नाल चमकौर दी जंग विच लाल सिंह होके शहीद होया। देखो किड्डी वड्डी उन्होंने अवस्था दी महाराज ने अपने कोल रखिया। देखो महाराज चाहे तो एक किणके नूं रब बना दिंदे ने। देखो ये महाराज दी जिहड़ी हन वडियाई। इसे करके ना तुसीं मन्नो चाहे ना मन्नो ना, अपने सिंघां नूं महाराज ने किन्नी इज्जत दित्ती है। तुसीं किते भी तुरदे बनो, तुहानूं पहली इंप्रैशन लोकां दी पैंदी है, ये चंगा बंदा है। तुसीं कहो चाहे ना कहो, तुहानूं देख के लोग कह दिंदे ने, दाढ़ी नूं देख के दस्तार नूं कह के ये बंदा सिख है, वी कैन ट्रस्ट हिम। इमीडिएटली ना एक पॉजिटिव थिंग लोगों के मन में आउंदी। तुसीं मीटिंग रूम च बैठे हो, सारे बैठे होंदे, सारिਆਂ ਦੀ निगाह तुहाडे ते ही होंदी है। वाई उन्हें पता भी ये बंदा है, ये जानता होगा, ये सच्चा बंदा है, सिख बोलता है वो सच है। वाई ये कमाई है ना, ये वडियाई गुरु ने तुहानूं दित्ती अपना स्वरूप दे के। उन्होंने तुसीं नहीं दिस रहे, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह दिस रहा है ना तुहाडे विचों, वो बरकत गुरु गोबिंद सिंह दी है तुहाडे विच। सो दैट्स द पॉइंट। सो इत्थे कहंदे ज्ञान अंश बंश निर्गंध गंध ठाने। कहणगे देखो जिहड़े गुरमुख ने भावें किवें भी हन, कित्थों भी आए हन, उन्हां विच गुरमत गुरु महाराज अपनी बरकत नूं भर के निर्गंध जिन्हां दी कोई वासना सी उन्हां नूं वासना वाले बना दिंदे। इन्नी वासना वाले कि उन्हां दे कोल जिहड़ा कोई रहिंदा उहनूं भी वासना दे दिंदे ने, उहनूं भी मुक्ति दे दिंदे ने। गुरमुख इज सच। सो हुण बियॉन्ड 21 की गल करिए, जिथे एक सिख गुरु बन जाता है, जिहदे विच गुरु ते सिख का कोई फर्क नहीं रहिंदा। चढ़ 21 पत पौड़ियां निरंकार गुर शब्द सहीड़ी। कहते देखो ऐसा हुंदा है कि गुरु महाराज उन्होंने अपने वर्गा बना लेंदे हैं। निरंकार वो निरंकार जिहड़ा गुरु नानक बन के धरती ते आया, शब्द दी सिक्ख्या नूं दे के सहीड़ी अपने नाम मिला लैंदा है, उन्होंने एक बना लैंदा है। ते गुंगे दी मठियाई है अकत कथा विस्माद बचीड़ी। कहणगे हुण ओदी गल कौन दसे, गुंगे नूं तुसीं मठियाई खिला दो, गुंगे नूं पुछो दा स्वाद की बेचारा की दसेगा। कहते नहीं दसिया जाता, एडी वड्डी बरकत है गुरमुख सुखफल सहज अलीड़ी। कहणगे यही जिहड़ी हन अलीड़ी मीनस वो एंजॉय करते हैं उस अवस्था नूं, वो अवस्था विच खुश रहिंदे ने। किहड़ी गुरमुख सुखफल, गुरमुखां दा जिहड़ा गुरु महाराज की सिक्ख्या दा सुखां दा फल की है सहज, जिहड़ी सहज अवस्था अपने विच उहने मिला लिया। वो अवस्था विच वो रह के बहुत ही आनंद विच हुंदा है ना। यू विल आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन दैट सिख जिहड़े ने वो क्यों शहीदी पाउंदे आ, क्यों इन्ने खुश रहंदे, वाई दे आर हैप्पी। यू रीड द एंटायर हिस्टरी ऑफ द वर्ल्ड। तुसीं मैनूं एक भी बंदे दी जिहड़ा हन जदों एक्सीक्यूशन हुंदा है कोई हसदा बंदा दिखा दो मैनूं। डू यू नो जीसस भी रोया है ना, जीसस नूं खिच के लेके गए क्रॉस ते, वो क्रॉस खिच के लेके गया, रोंदा गया ऑल द वे, उन्होंने चढ़ा दिता उत्थे क्रॉस के उत्ते, उदों भी रोंदा रहा वो। उन्होंने आप दस्सिया कहंदे वो भी रोया। जिन्ने भी जिन्हें एक्सीक्यूशन होया, चाहे राइटफुली चाहे रॉन्गफुली, जिन्ने भी होए ने सारे रोए ने, वो दुखी होए ने। एक सिख ने, आम सिख जिन्हां नूं कोई जानदा भी नहीं सीगा, शहीदियां पाइयां भाई तारू सिंह वर्गियां ने, एक भी ड्रॉप अख दा उन्हां दे अथरू नहीं आया। क्यों? दिस इज द थिंग। गुरमुख सुखफल सहज अलेड़ी। उन्हां नूं गुरमुखां नूं सहज दा फल इन्ना मिठा लग गया कि इस शरीर का दुख नहीं लगता। कट्टन वालियां नूं दुख लगता है, बुचड़ा नूं दुख लगन लग गया, एक्सीक्यूटर्स नूं दुख लग्या, पर उन्हां नूं दुख नहीं लग्या। क्यों? सहज अवस्था, वो अवस्था विच मिले हुए से उन्होंने गुरु नूं अगे रखिया। नाउ द कंक्लूजन जिहड़ा है 20 ते 21 दा डिस्क्रिप्शन जिहड़ा है
ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਨਟੂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਦਾ। 20 to 21 you become spiritual, you become enlightened, that you know you are not here forever, everything is God। then ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਰਦੇ is beyond 21 even। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 21 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਯੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਦ ਸਨ ਆਫ ਭਾਈ ਮੋਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ read the 38 ਪੌੜੀਆਂ ਆਫ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। 38 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। The thing is you must remember, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, it's for free, you know, you have not earned it, we are not even qualified for it। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ, you close your eyes, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੀਤਾ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ। ਦੇਖ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਨ 20 ਤੋਂ 21 ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 21 ਆ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਕਲੇਮ ਟੂ ਬੀ ਬਿਯੋਂਡ 21 ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। 5000 10,000 20,000 50,000 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਹੂ ਪੂੰਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲਾ, ਮੰਗ ਲਾ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹੀ, ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਹੈ? See, this is the ਅਵਸਥਾ that is beyond 21। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਹੀ। ਇਹ ਆ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 21 ਅਭਿਆਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦਿਓ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਤੋਂ 21 ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਪੀਸੋਡ 27ਵਾਂ 27 ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ। Now ਗੁਰਸਿੱਖੀ is the most precious thing that ever you can find in the world or you can achieve in your lifetime। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।